یہ کوئی لیکچر نہیں، آپ یہاں سوالوں کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، اور 77 سال کے ایک بزرگ آدمی جو کچھ لمحے پہلے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر چکا تھا، اچانک خاموش ہو گیا۔ کورٹ روم میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص کوئی عام ملازم نہیں تھا، نہ کوئی ٹیررسٹ، نہ کوئی جنرل، نہ کوئی پولیٹیشین، بلکہ وہ آدمی تھا جو کبھی پورے سیریا کا سب سے بڑا ریلیجیس اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ایک ایسا مفتی جس کی ایک بات حکومت کے فیصلوں کو ریلیجیس لیجیٹیمیسی دے دیتی تھی۔ ایک ایسا اسکالر جس کے فتووں کو ٹیلی ویژن پر لائیو سنایا جاتا تھا۔ پر آج وہی شخص جج کے سامنے ملزم کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی نے کہا آخر انصاف آ ہی گیا، کسی نے لکھا یہ پولیٹیکل ریونج ہے، اور کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا اگر یہ واقعی جسٹس ہے تو پھر صرف ایک ہی آدمی کیوں؟ لیکن اصل سوال اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ کیسے ایک مفتی جس نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی تعلیم میں گزاری، ایک دن وار کرائمز کے الزام میں کورٹ تک پہنچ گیا؟ کیا اس نے واقعی قتل کا حکم دیا تھا؟ کیا اس کے فتووں کی وجہ سے ہزاروں لوگ مرے، یا پھر وہ صرف ایک پولیٹیکل سسٹم کا حصہ تھا؟ وہ سسٹم جو آج ٹوٹ چکا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا سیریا واقعی انصاف کر رہا ہے یا پھر صرف بدلہ لے رہا ہے؟ آج کی ویڈیو صرف ایک مفتی کی کہانی نہیں، یہ پاور، ریلیجن، پالیٹکس اور سول وار کی وہ کہانی ہے جس نے پوری مڈل ایسٹ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دوستو، اگر آپ پچھلے 15 سال کی مڈل ایسٹ پالیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیریا کو سمجھنا ضروری ہے، اور اگر سیریا کو سمجھنا ہے تو احمد بدر الدین حسن کو سمجھنا اور بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ شخص صرف ایک ریلیجیس اسکالر نہیں تھے، وہ اسٹیٹ اور ریلیجن کے درمیان کھڑی اس دیوار کا نام تھے جس نے بشار الاسد کی حکومت کو ریلیجیس سپورٹ دیا۔ مگر کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1949 سے، حلب یعنی الیپو سے۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک صوفی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ ایک دن سیریا کا گرینڈ مفتی بنے گا، اور پھر اسی ملک کی عدالت میں ملزم کے طور پر کھڑا ہوگا۔ احمد بدر الدین حسن کے والد شیخ ادیب حسن خود ایک مشہور صوفی اسکالر تھے۔ بچپن سے ہی احمد حسن کا ماحول دینی تھا، لیکن ان کی ایجوکیشن صرف سیریا تک محدود نہیں تھی۔ 1967 میں وہ مصر چلے گئے اور یہاں انہوں نے الازہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اب ذرا رک کر الازہر کی امپورٹنس کو سمجھیے گا۔ الازہر صرف ایک یونیورسٹی نہیں، یہ سنی اسلام کا سب سے پرانا اور انفلوئنشل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن مانا جاتا ہے۔ پوری مسلم دنیا کے ہزاروں اسکالرز یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی نے احمد حسن کو بھی ایک ریسپیکٹڈ اسلامک اسکالر بنا دیا۔ انہوں نے شافعی فقہ میں اسپیشلائزیشن کی، پھر ڈاکٹریٹ حاصل کی، اور جب سیریا واپس آئے تو ان کے لیے راستہ کھل چکا تھا۔ پہلے امام بنے، پھر خطیب، پھر سوشل ویلفیئر پروجیکٹس چلائے، ہاسپٹل بنوائے، ریلیجیس لیکچرز دیے، اور آہستہ آہستہ ان کی پاپولیرٹی بڑھتی گئی۔ مگر یہاں ایک اور کہانی چل رہی تھی جو سیریا کے فیوچر کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس کہانی کا نام تھا بات پارٹی۔ يا شباب العرب هيا وانطلق يا موكبي وارفع الصوت قويا عاش بعث العرب يا شباب العرب۔ 1963 کے بعد سیریا میں بات پارٹی نے اختیار سنبھال لیا۔
पार्टी का नारा था, अरब नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलर स्टेट। यानी रिलीजन को स्टेट के कंट्रोल में रखा जाएगा, रिलीजन स्टेट को कंट्रोल नहीं करेगा। इसी सिस्टम में बाद में हफीजुल असद उभर कर सामने आए और फिर उनके बाद उनके बेटे बशारुल असद। यहीं से अहमद हसन की जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होता है। 1990 में वो सीरियन पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। सोचिए, एक रिलीजियस स्कॉलर सीधा पार्लियामेंट में। ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये एस्टैब्लिशमेंट का ट्रस्ट था, और इसी ट्रस्ट ने उनको आहिस्ता आहिस्ता सीरिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस पर्सनालिटीज में शामिल कर दिया। बशारुल असद ने उन्हें सीरिया का ग्रैंड मुफ्ती अपॉइंट कर दिया। ये सिर्फ एक रिलीजियस ऑफिस नहीं था। ग्रैंड मुफ्ती का मतलब था हर बड़े रिलीजियस स्टेटमेंट, हर नेशनल क्राइसिस, हर ईद, हर स्टेट सेरेमनी और हर सेंसिटिव इशू पर पूरे सीरिया की नजरें अहमद हसन पर होती थी। टेलीविजन पर उनकी स्पीचेस लाइव चलती थी, फॉरेन डेलीगेशंस उनसे मिलते थे, प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनकी डायरेक्ट एक्सेस थी। आम लोगों के लिए वो मुफ्ती थे, लेकिन पावर सर्कल्स के लिए वो स्टेट का रिलीजियस फेस थे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने उन्हें आज कोर्ट तक पहुंचा दिया, क्योंकि सिर्फ 6 साल बाद यानी 2011 में सीरिया की सड़कों पर कुछ ऐसा होने वाला था जो सिर्फ बशारुल असद की हुकूमत ही नहीं बल्कि अहमद हसन की तकदीर भी बदल देगा। एक प्रोटेस्ट जो चंद शहरों से शुरू हुआ, थोड़े ही अरसे में सिविल वॉर बन गया। और इसी जंग ने फैसला करना था कि एक मुफ्ती का असली इम्तिहान मस्जिद में होता है या हुकूमत के साथ खड़े होने में। लेकिन अहमद हसन ने जो रास्ता चुना, उसने उन्हें तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल रिलीजियस लीडर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। और अगले हिस्से में हम दिखाएंगे कैसे एक मुफ्ती के फतवे, बैरल बॉम्ब्स और बशारुल असद की हुकूमत के साथ उनकी वफादारी आज उन पर वॉर क्राइम्स के इल्जामात की बुनियाद बन चुकी है। 2011 ये सिर्फ सीरिया के लिए एक नया साल नहीं था बल्कि एक नए दौर का आगाज था। उस वक्त अरब दुनिया में एक लफ्ज हर जुबान पर था, अरब स्प्रिंग। तुनिसिया में हुकूमत गिर चुकी थी। इजिप्ट में लोगों ने 30 साल पुरानी हुकूमत को हिला दिया था। लीबिया में मुअम्मर कज़ाफी के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। और अब ये लहर सीरिया के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। लेकिन सवाल ये था, क्या बशारुल असद भी दूसरे अरब हुक्मरानों की तरह गिर जाएंगे? शुरू में किसी ने भी सिविल वॉर का तसव्वुर नहीं किया था। सब कुछ एक छोटे से शहर दारा से शुरू हुआ। कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने दीवार पर एक स्लोगन लिख दिया, ऐशाब युरीद इस्कातन निजाम, यानी लोग हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज थे, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन बच्चों को गिरफ्तार किया, उन पर तशद्दुद किया और उनके घर वालों को जलील किया, तो लोग सड़कों पर आ गए। पहले दारा, फिर होम्स, फिर हामा, और देखते ही देखते दमस्कस और अलीपो तक एहतजाज फैल गया। उस वक्त सीरियन अवाम 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो सियासी इस्लाहात चाहते थे, दूसरी तरफ वो एस्टैब्लिशमेंट थी जो समझती थी कि अगर एक कदम पीछे हटे तो पूरा निजाम गिर जाएगा। और इसी मोड़ पर अहमद बदरुद्दीन हसन का सबसे अहम फैसला सामने आता है। एक ग्रैंड मुफ्ती ऐसे वक्त में क्या करता? क्या वो हुकूमत को मशवरा देता कि अवाम की बात सुनी जाए? क्या वो दोनों तरफ सुलह करवाता, या फिर वो किसी एक तरफ खड़ा होता? हिस्ट्री के मुताबिक अहमद हसन ने तीसरा रास्ता नहीं चुना। उन्होंने खुलकर बशारुल असद की हुकूमत का दिफा किया। उन्होंने मुखालिफिन को सिर्फ सियासी मुखालिफ नहीं कहा, बल्कि कई मर्तबा उन्हें फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा करार दिया। उनका कहना था, सीरिया को बाहर की ताकतें तोड़ना चाहती हैं। यहाँ तक तो बात सियासी थी,
मगर फिर जंग ने अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली। शहरों पर बॉम्बिंग शुरू हो गई, चेक पॉइंट्स बन गए, हर तरफ मिलिशिया ग्रुप्स उभरने लगे। एक तरफ सीरियन आर्मी और दूसरी तरफ मुख्तलिफ रेबल ग्रुप्स, फिर ISIS, फिर कुर्दिश फोर्सेस, फिर ईरान, फिर हिजबुल्लाह, फिर रशिया और बाद में अमेरिका। यानी सीरिया एक मुल्क से ज्यादा दुनिया की सबसे डेंजरस चेस बोर्ड बन चुका था। और इसी दौरान अहमद हसन की स्पीचेस और बयानात इंटरनेशनल मीडिया की नजर में आने लगे। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि वो सिर्फ मुल्क को तोड़ने से बचाना चाहते थे, लेकिन उनके क्रिटिक्स का कहना है कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत का साथ नहीं दिया, बल्कि हुकूमत के हर मिलिट्री ऑपरेशन को रिलीजियस कवर भी दिया। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका एक नया नाम मशहूर होने लगा, बैरल मुफ्ती। लेकिन ये नाम आया कहां से? इसको समझने के लिए हमें बैरल बॉम्ब को समझना होगा। बैरल बॉम्ब सुनने में शायद एक आम लफ्ज लगे, मगर असल में ये सिविल वॉर की सबसे खौफनाक सिंबल्स में से एक बन गया। सोचिए, एक बड़े स्टील बैरल के अंदर एक्सप्लोसिव्स भर दिए जाए, उसमें फ्यूल, मेटल स्क्रैप्स और कभी कभी दूसरी डेंजरस चीजें डाल दी जाए, फिर उस बैरल को हेलीकॉप्टर से शहर के ऊपर गिरा दिया जाए। इस बॉम्ब की खास बात ये नहीं कि ये मॉडर्न वेपन था, बल्कि ये थी कि ये इनडिस्क्रिमिनेट था, यानी इसे किसी स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट पर एक्यूरेटली गिराना नामुमकिन था। इसीलिए ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बार बार इल्जाम लगाया कि इन बॉम्ब्स की वजह से बहुत से सिविलियंस मारे गए। अलीपो, जो कभी सीरिया का सबसे खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर था, आहिस्ता आहिस्ता मलबे का ढेर बन गया। पुराने बाजार, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, सब कुछ तबाह होता चला गया। और इसी दौरान अहमद हसन के चंद बयानात को उनके मुखालिफिन ने इस बॉम्बिंग कैंपेन की हमायत करार दिया। इसी वजह से उन्हें बैरल मुफ्ती का लक़ब दिया गया। ये नाम उनके सपोर्टर्स को कभी कबूल नहीं हुआ, मगर उनके क्रिटिक्स के लिए ये नाम उनकी पूरी सियासी और दीनी पोजीशन की निशानी बन गया। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, आज जो मुकदमा चल रहा है उसमें अहमद हसन पर यह इल्ज़ाम नहीं कि उन्होंने खुद किसी को कत्ल किया, बल्कि प्रोसिक्यूशन का कहना है कि उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स ने ऐसे मिलिट्री एक्शन के लिए लीगल और मॉरल जस्टिफिकेशन पैदा की। यानी कोर्ट के सामने बुनियादी सवाल ये है कि क्या एक रिलीजियस लीडर के अल्फाज भी क्राइम बन सकते हैं अगर उनसे तशद्दुद को सपोर्ट मिलती हो? ये सवाल सिर्फ सीरिया का नहीं, ये सवाल हर उस मुल्क का है जहां मजहब और स्टेट एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी दौरान एक और वाकया हुआ जिसने अहमद हसन को इंसानी तौर पर बहुत मुतासिर किया। 2011 में उनके बेटे डॉक्टर सारिया हसन को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। अहमद हसन ने इस वाक़े के बाद पब्लिक अपीयरेंस में आंसुओं के साथ कहा कि उन्होंने अपना बेटा मुल्क के लिए कुर्बान कर दिया। उनके सपोर्टर्स कहते हैं कि जिस शख्स ने अपना जवान बेटा खो दिया हो, उसके जज्बात को समझे बगैर उसका फैसला करना नाइंसाफी होगी। लेकिन उनके ओपोनेंट्स कहते हैं कि सीरिया के हजारों घरों ने अपने बच्चे खोए और उनमें से बहुत से लोगों का मानना है कि स्टेट की पॉलिसीज ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी। इसीलिए आज जब अहमद हसन कटहरे में खड़े हैं तो असल में सिर्फ एक शख्स का मुकदमा नहीं चल रहा, कटहरे में सीरिया का वो पुराना दौर खड़ा है जहां मस्जिद, स्टेट, आर्मी और सियासत सब एक दूसरे में घुल मिल गए थे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस बशारुल असद को कभी लगता था कि उसकी हुकूमत हमेशा कायम रहेगी, उसके किले की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो चुकी थी। और जब हुकूमत गिरती है तो सिर्फ प्रेसिडेंट्स नहीं, उनके करीबी लोग भी हिसाब देते हैं। और अहमद हसन का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था, क्योंकि 2024 में सीरिया में वो हुआ जिसका तसव्वुर भी बहुत से लोगों ने कभी नहीं किया था। बशारुल असद की हुकूमत गिर गई और उसके बाद शिकार हुआ उन तमाम लोगों का
جو کبھی اس نظام کا سب سے مضبوط ستون سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، ہر سول وار کا ایک دن خاتمہ ہوتا ہے، لیکن جنگ ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حساب بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب گولیوں کی آواز بند ہو جائے اور عدالتوں کے دروازے کھل جائیں۔ سیریا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لگ بھگ 13 سال تک چلنے والی اس خوفناک سول وار نے صرف شہر تباہ نہیں کیے بلکہ پوری ایک نسل کو زخمی کر دیا۔ لاکھوں لوگ مر گئے، کروڑوں اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں سیرین ریفیوجیز نہ پہنچے ہوں۔ لیکن دسمبر 2024 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے پوری مڈل ایسٹ کی سیاست کو ہلا دیا۔ بشار الاسد کا نظام گر گیا۔ جو حکومت کبھی اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، وہ چند دنوں میں بکھر گئی۔ پریزیڈینشل آفیسز خالی ہو گئے، سیکیورٹی ایجنسیز غائب ہونے لگی، جیلوں کے دروازے کھلنے لگے، اور ہزاروں قیدیوں نے پہلی مرتبہ سالوں بعد کھلی فضا میں سانس لی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے لگی، لوگ گرتی ہوئی حکومت کی نشانیاں گرا رہے تھے، اسد فیملی کے پورٹریٹس اتارے جا رہے تھے، اور ہر طرف صرف ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا: اب حساب ہوگا۔ مگر سوال یہ تھا، حساب کس سے؟ صرف بشار الاسد سے، یا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس نظام کو چلایا، مضبوط بنایا اور اس کا دفاع کیا؟ اسی لسٹ میں ایک نام تھا: احمد بدر الدین حسن۔ ایک وقت تھا جب ان کی گاڑی کے آگے سیکیورٹی اسکواڈ چلتی تھی، آج وہ تنہا تھے۔ ایک وقت تھا جب کیمراز ان کے بیان لائیو دکھاتے تھے، آج وہی کیمراز ان کی گرفتاری ریکارڈ کر رہے تھے۔ روایت کے مطابق اسد حکومت کے خاتمے کے بعد لوگوں کا غصہ صرف سیاسی رہنماؤں تک محدود نہیں رہا۔ انہوں نے ان تمام افراد کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا جو کسی نہ کسی صورت میں اس نظام کا حصہ رہے تھے۔ فروری 2025 مظاہرین احمد حسن کے گھر کے باہر جمع ہوئے، نعرے لگائے گئے، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ عوام کا سامنا کریں۔ ماحول اتنا ٹینس تھا کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو مداخلت کرنا پڑی۔ کچھ ہفتوں بعد مارچ 2025 میں ان کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری ہوا، اور پھر دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ سوچئے، ایک شخص جو کبھی اسٹیٹ پروٹوکول کے ساتھ فورن ٹورز کرتا تھا، آج اسی ایئرپورٹ پر ارسٹ ہو رہا تھا۔ یہ منظر صرف احمد حسن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا، یہ سیریا کی سیاسی تاریخ کا بھی ایک نیا باب تھا۔ لیکن اصلی ڈرامہ تو اب شروع ہونا تھا۔ جولائی 2025 پروسیکیوشن نے ان کے خلاف فارمل کیس تیار کر دیا۔ چارجز بہت سنگین تھے: وار کرائمز، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی اور انسائٹمنٹ ٹو کل۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات سمجھنا ضروری ہے۔ کورٹ یہ کلیم نہیں کر رہی کہ احمد حسن نے خود ہتھیار اٹھایا یا وہ بیٹل فیلڈ میں موجود تھے۔ پروسیکیوشن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کسی اسٹیٹ کے سب سے بڑے ریلیجیس آفس پر بیٹھتے ہیں تو آپ کے الفاظ صرف الفاظ نہیں رہتے، وہ پالیسی بن سکتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن بن سکتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ لوگوں کی موت کا مورل کور بن سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے چارج شیٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی سپیچز اور فتووں نے سیکیورٹی فورسز کو ایک دینی اور اخلاقی جسٹیفیکیشن دی۔ یعنی کورٹ اصل میں ایک نئے پرنسپل کا فیصلہ کر رہی ہے: کیا ورڈز بھی ویپن بن سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر دنیا بھر کے ریلیجیس اور پولیٹیکل لیڈرز کے لیے یہ کیس ایک مثال بن سکتا ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر پروسیکیوشن کے لیے الزامات ثابت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ مقدمہ صرف سیریا کا ڈومیسٹک کیس نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیگل ایکسپرٹس بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آیا وہ کورٹ روم کا سین جس نے انٹرنیٹ کو ہلا دیا۔ دمشق کا پیلس آف جسٹس، کورٹ روم لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ریپریزنٹیٹیوز، لائرز، جرنلسٹ، سب کی نظریں ایک ہی شخص پر ٹکی ہوئی تھی: 77 سال کا احمد حسن۔ آہستہ آہستہ کورٹ روم میں داخل ہوتا ہے، سفید داڑھی،
थका हुआ चेहरा, और वो आदमी जिसकी आवाज कभी स्टेट टेलीविजन की पहचान हुआ करती थी। जब प्रोसीडिंग शुरू होती हैं तो अहमद कुरान की एक आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन जज फौरन रोक देता है और वो जुमला कहता है, ये वास का मुकाम नहीं, आप यहाँ सवालों का जवाब देने आए हैं। सिर्फ चंद अल्फाज, मगर इन अल्फाज ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने लिखा, हिस्ट्री हैज फाइनली कम फुल सर्कल। दूसरों ने कहा, एक बुजुर्ग आलम के साथ इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं। और कुछ ने सवाल उठाया, क्या ये वाकई इंसाफ है या विक्टर्स जस्टिस? यहाँ एक और कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ट्रांजिशनल जस्टिस। जब कोई डिक्टेटरशिप खत्म होती है या सिविल वॉर के बाद नया निज़ाम आता है तो सिर्फ हुकूमत बदलना काफ़ी नहीं होता। लोग चाहते हैं कि गुज़श्ता जुल्मों का भी हिसाब हो जाए। इसी प्रोसेस को ट्रांजिशनल जस्टिस कहा जाता है। इसके चंद तरीके होते हैं, कहीं ट्रुथ कमीशंस बनाए जाते हैं, कहीं स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, कहीं एमनेस्टी दे दी जाती है और कहीं रेगुलर कोर्ट्स के जरिए ट्रायल्स चलाए जाते हैं। सीरिया ने तीसरा रास्ता चुना। नई लीडरशिप का कहना है वॉर क्राइम्स पर कोई जनरल एमनेस्टी नहीं होगी, यानी जिस पर इल्जाम है उसे कोर्ट का सामना करना ही होगा। लेकिन यहाँ से इख्तलाफ भी शुरू हो जाता है। अहमद हसन के सपोर्टर्स का कहना है कि अगर वाकई कानून सबके लिए बराबर है तो फिर सिर्फ एक फिरके या एक सियासी कैंप के लोगों को ही एहतसाब के कटहरे में क्यों खड़ा किया है? क्या दूसरी आर्म ग्रुप्स ने कोई गलतियां नहीं की? क्या उनके लीडर्स भी कटहरे में आएंगे? ये सवाल आज भी सीरिया के अंदर बहुत गर्म बहस का हिस्सा है और शायद इसीलिए अहमद हसन का ट्रायल सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग नहीं बल्कि सीरिया के फ्यूचर का टेस्ट केस बन चुका है। क्योंकि अगर कानून वाकई सबके लिए बराबर हुआ तो शायद सीरिया एक नई बुनियाद पर खड़ा हो सके। लेकिन अगर इंसाफ सिर्फ सियासी इंतकाम बन गया तो फिर नया सीरिया भी पुरानी गलतियों को दोहराने का खतरा रखता है। और दोस्तों, अब कहानी अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ अहमद हसन का नहीं बल्कि पूरे सीरिया का है। क्या एक मुल्क जो 13 साल तक खून में डूबा रहा वाकई माफ कर सकता है? या क्या कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंसाफ से ही भरते हैं? यही हम इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि अहमद हसन का मुकदमा सिर्फ उनकी तकदीर का फैसला नहीं करेगा बल्कि सीरिया की नई तारीख के सिमत जाएगी इसका भी फैसला कर जाएगा। दोस्तों, जब हम किसी सिविल वॉर की कहानी सुनते हैं तो अक्सर हमारी तवज्जो सिर्फ टैंक्स, बॉम्ब्स और बैटलफील्ड पर होती है, लेकिन असल सवाल जंग के बाद पैदा होता है। जब गोली चलाना बंद हो जाए तो फिर कानून किस पर चलेगा? और शायद इसीलिए अहमद बदरुद्दीन हसन का मुकदमा सिर्फ एक शख्स का ट्रायल नहीं बल्कि नए सीरिया का पहला बड़ा इम्तिहान है। सोचिए, एक मुल्क जहां एक पूरी नस्ल ने सिर्फ जंग देखी, किसी का बाप गायब हो गया, किसी का बेटा कभी घर वापस नहीं आया, किसी की माँ रिफ्यूजी कैंप में मर गई और किसी का बचपन बॉम्ब शेल्टर में गुजर गया। अब अगर आप उन लोगों से कहें सब कुछ भूल जाओ, क्या वो भूल पाएंगे? शायद नहीं। इसीलिए दुनिया के बहुत से मुल्कों ने सिविल वॉर या डिक्टेटरशिप के बाद अकाउंटेबिलिटी का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और रिवेंज के दरमियान सिर्फ एक बहुत पतली लाइन होती है और सीरिया आज इसी लाइन पर चल रहा है। आज सीरिया के सामने दो रास्ते हैं। पहला, हर उस शख्स का एहतसाब किया जाए जिस पर क्रेडिबल इल्जामात मौजूद हैं, चाहे वो हुकूमत का अफसर हो, किसी मलेशिया का कमांडर हो या कोई रिलीजियस लीडर, या फिर सिर्फ हारा हुआ कैंप कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। अगर दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया तो नए सीरिया के क्रिटिक्स कहेंगे ये जस्टिस नहीं, विक्टर्स जस्टिस है, यानी जिसने जंग जीती उसने कानून भी अपने हिसाब से लिख दिया। इसलिए बहुत से इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, जस्टिस होता हुआ नजर भी आना चाहिए। यानी ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स,
ایویڈنس, ڈیو پروسیس اور ہر ملزم کو اپنا دفاع پیش کرنے کا مکمل موقع. اگر یہ سب نہیں ہوگا تو فیصلہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اس پر سوال اٹھتے رہیں گے. احمد حسن کا ڈیفنس کیا ہو سکتا ہے؟ اب ذرا دوسری طرف بھی دیکھتے ہیں. کسی بھی عدالتی نظام کا بنیادی اصول ہے ہر ملزم کو اپنا دفاع پیش کرنے کا حق ہوتا ہے. احمد حسن یا ان کی لیگل ٹیم یہ موقف اختیار کر سکتی ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ڈائریکٹ قتل کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بیانوں کو کانٹیکسٹ سے باہر نکال کر پیش کیا گیا, یا پھر یہ کہ سول وار کے دوران ان کا مقصد اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ٹوٹنے سے بچانا تھا, نہ کہ سویلینز کو نشانہ بنانا. یہ بھی ممکن ہے کہ ڈیفنس یہ دلیل دے کہ اگر صرف سیاسی یا دینی سپورٹ کو کرمنل لائبلٹی بنا دیا گیا تو پھر دنیا کے بہت سے کانفلکٹ زونز میں ہزاروں لوگوں پر اسی قسم کے الزامات لگ سکتے ہیں. اسی لیے یہ کیس فیکچول ایویڈنس اور لیگل انٹرپریٹیشن دونوں کا امتحان ہے, اور اسی وجہ سے اس مقدمے کو بہت غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے. سوشل میڈیا نے سیریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب کورٹ روم کی ویڈیو وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر ریئیکشنز کا سیلاب آ گیا. ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے لکھا آخر ان لوگوں کا بھی حساب شروع ہوا جو حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. دوسری طرف کچھ لوگوں نے اس بات پر تنقید کی کہ 77 سال کے ایک بزرگ کو پبلک کے سامنے اس انداز میں لایا گیا. اور پھر تیسرا گروپ بھی تھا, ان کا کہنا تھا اگر قانون واقعی سب کے لیے برابر ہے تو پھر ہر اس شخص کا ٹرائل ہونا چاہیے جس پر وار کرائم کے الزامات ہیں, چاہے اس کا مذہب, فرقہ یا سیاسی پوزیشن کچھ بھی ہو. اور شاید یہی سیریا کا سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ سول وار نے صرف شہر نہیں توڑے, اس نے بھروسہ بھی توڑ دیا ہے. ایک اور اہم سوال دوستو, آپ نے ہسٹری میں دیکھا ہوگا کبھی جنرلز کٹہرے میں آئے, کبھی پریزیڈنٹس, کبھی ڈکٹیٹرز, لیکن ریلیجیس لیڈرز کا ٹرائل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ریلیجن صرف قانون کا نہیں, لوگوں کے جذبات کا بھی معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے احمد حسن کا کیس ایک پریسیڈنٹ بن سکتا ہے. اگر کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک ریلیجیس آفس پر بیٹھ کر دیے گئے پبلک سٹیٹمنٹس بھی کرمنل رسپانسبلٹی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل لیگل ڈیبیٹ کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن اگر ایویڈنس اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہ کرے تو ممکن ہے کہ پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت کرنے میں مشکل پیش آئے. یعنی جو فیصلہ آئے گا وہ صرف احمد حسن کے لیے نہیں ہوگا, اس کا اثر فیوچر کانفلکٹس کے لیگل ڈسکشنز پر بھی پڑ سکتا ہے. آج سیریا کی سڑکوں پر جنگ کی گرد آہستہ آہستہ بیٹھ تو رہی ہے, لیکن سوال اب بھی ہوا میں تیر رہا ہے. کیا صرف حکومت بدلنے سے ملک بدل جاتا ہے, یا انسٹیٹیوشن کو بھی بدلنا پڑتا ہے؟ کیا صرف ایک مفتی کو کٹہرے میں کھڑا کر دینے سے ان لاکھوں لوگوں کو انصاف مل جائے گا جنہوں نے اپنے گھر, اپنے بچے اور اپنا مستقبل کھو دیا ہو؟ یا پھر یہ صرف ایک لمبی جرنی کا پہلا قدم ہے؟ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ سول وارز جیتنا آسان ہوتا ہے, لیکن امن جیتنا سب سے مشکل. آج سے کچھ سال پہلے احمد بدر الدین حسن سیریا کے سب سے طاقتور ریلیجیس چہروں میں سے ایک تھے. آج وہ ایک کورٹ روم میں کھڑے ہیں اور ان سے سوال کیے جا رہے ہیں. پاور کا یہی اصول ہے, آج جو کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے کل اسی کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے. لیکن اس ڈاکیومنٹری کا مقصد کسی کو مجرم یا بے گناہ قرار دینا نہیں. یہ فیصلہ صرف عدالت کرے گی یا سیریا کی عوام. ہمارا مقصد تھا آپ کو وہ ہسٹوریکل اور جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ دینا جس کے بغیر اس وائرل کورٹ روم کلپ کو سمجھنا ناممکن تھا. اب سوال آپ سے ہے, کیا احمد بدر الدین حسن کا ٹرائل سیریا کے لیے حقیقی انصاف کی شروعات ہے, یا پھر یہ صرف ایک نئے سیاسی دور کا پہلا انتقامی چیپٹر ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگر آپ کو اس طرح کی ڈیپلی ریسرچ جیو پولیٹیکل ڈاکیومنٹریز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل احمد مشتبہ نیریٹیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا.